파키스탄의 아이언 우먼이라고 불리우는 무니바 마자리라는 화가가 있습니다. 그녀는 지금은 굉장히 유명해진 화가예요. 그녀의 작품을 한번 보세요. 제목이 내 죽음의 침대에서예요. 그림을 좀 보여주세요. 내 죽음의 침대에서. 어떤 느낌일까? 어떤 사연이 있을까? 한번 영상을 보시면서 제가 영상을 준비했으니까 그녀의 그 테드 강연을 한번 요약한 걸 들어보시죠. I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married, and all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine now. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I will not make up stories just to inspire you. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. And I stayed quiet. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath and I said, it's all right. The next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I still remember, I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors. Bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was my therapy. What an amazing therapy it was. Without uttering a single word, I could paint my heart out. I could share my story. People used to come and say, what lovely painting. So much color. Nobody could see the grief in it. Only I could. And that day I decided that I'm going to live life for myself. I am not going to be that perfect person for someone. I am just going to take this moment and I will make it perfect for myself. And you know how it all began? That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of known, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text
that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfect. So I decided to appear more in public. I started to paint. I have done a lot of modeling campaigns. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of Forbes 30 under 30 for 2016. This life is a test and a trial, and tests are trials are never supposed to be easy. So when you're expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that, because you were expecting ease from a trial. Trials make you a stronger, better person. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. That's how humans are strong. Failure is an option, should be an option, but giving up is not. Celebrate your life, live it. Don't die before your death. We all die. The real happiness doesn't lie in money or success or fame. I have this all, I never wanted this. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment. Thank you so much, everyone. Thank you. 많은 사람들이 그녀를 통해서 삶의 용기를 얻었습니다. 무엇보다도 행복의 가장 커다란 요인이 뭐냐? 감사라고 고백하는 그녀의 용기에 많은 사람들이 힘을 얻었어요. 여러분들에게도 그러기를 주님의 이름으로 축원합니다. 어린아이들이, 우리 교회 학교 아이들이 저기 감사 일기를 써놓은 그 글들을 여러분 혹시 교회에 나가시면서 시간이 되시면 한번 읽어보세요. 아이들의 감사의 고백이 얼마나 신선하고 재미있는 줄 아세요? 가족을 저에게 주셔서 감사합니다. 나를 이 땅에 살게 해주셔서 감사합니다. 어른들은 그런 고백 잘 못하거든요. 왜냐하면 조건을 많이 보니까. 하지만 아이들에게 삶이 곧 감사해요. 살아있다는 것, 그리고 주님을 위해서 이렇게 예배할 수 있다는 것, 이것이 최고의 감사인 것을 주님의 이름으로 깨닫기를 축원합니다. 자, 이스라엘 민족의 맥추절을 감사하는 이유라는 제목으로 오늘 말씀을 시작하려고 하는데요. 여러분 너무 걱정하지 마세요. 금방 끝납니다. 이제 시작한다 그러니까 야, 오늘 집에 가긴 다 틀렸다, 이렇게 두려워하지 않으셔도 됩니다. 자, 이스라엘 민족에게 전통적인 3가지 3대 절기가 있습니다. 그 절기의 3대 명절은 유월절, 맥추절, 초막절이에요. 이름 들어봤죠? 처음 본 것처럼 하시면 제가 당황스러운데 적어도 이 정도는 기본으로 아시잖아요. 유월절에는 다른 이름이 있습니다. 이건 뭔지 아세요 혹시? 유월절의 다른 이름은 무교절입니다. 맥추절의 다른 이름이 있습니다. 맥추절의 다른 이름은 초실절, 오순절, 칠칠절입니다. 초막절의 다른 이름이 있습니다. 그것은 수장절, 장막절이라고 불립니다. 자, 이거 다 같은 절기예요. 제가 여러 이름을 얘기했지만, 자, 일단 유월절 얘기를 좀 해볼까요? 유월절은요, 무엇 때문에 지키는 절기냐? 출애굽 때 하나님께서 은혜로 이스라엘 백성을 구원한 것을 지키는 절기입니다. 그래서 유월절은 사실 무교절하고 이렇게 붙어 있어요. 무교절은 애굽에서 재앙을 피해 나온 날을 기념하는 날이죠. 그래서 무교병을 먹으면서 지킵니다.
자, 유월절, 유월 넘어가다요. 그래서 원어로는 파스카라고 하고요. 그래서 넘어가는 겁니다. 누굴 넘어가는 거예요? 멸망의 손길에서 어린 양의 피가 발라진 문설주 이스라엘 자손의 집은 넘어가는 거예요. 이게 유월절입니다. 그래서 이스라엘 민족은 그 구원받음을 기뻐하며 이 절기를 지켜요. 두 번째 맥추절이 있습니다. 맥추절에 관한 그런 어떤 이름이 제일 많은데요. 초실절, 오순절, 칠실절입니다. 어려울 것 같지만 하나도 안 어려워요. 맥주 아닙니다. 저는 옛날에 왜 교회에서 맥주를 감사하지? 이렇게 오해를 했던 적이 있어요. 웃을지 모르겠지만 여러분 오늘 우리들의 자녀들도 그런 애들이 있을지 몰라요. 제가 그랬으니까 꼭 그렇게 생각하는 애들 꼭 있더라고요. 맥추입니다. 보리 맥자 추수할 추자. 보리를 추수함으로 드리는 절기예요. 그런데 이 보리를 추수하는 게 이스라엘 민족의 농사 중에 첫 번째 추수예요. 그래서 첫 번째 열매라는 의미로 초실절이라고 부릅니다. 그리고 다른 이름 오순절과 칠칠절은 사실 같은 이름인데요. 유월절 이후에 날짜를 세보면 50일이 돼요. 그래서 오순 50일 이래갖고 오순절이라고 지켰고요. 칠칠절은 뭘까요? 77 맞아서 칠칠절이 아니라 7 곱하기 7하면 얼마예요? 49. 그죠? 유월절 이후에 그 다음 날로부터 날짜를 세면 77일째 되는 날. 그래서 칠칠절입니다. 자, 그럼 오순절 설명, 맥추절 설명은 다 됐죠? 그 다음에 마지막으로 수장절이 있어요. 수장절은 뭐냐면 수장, 장막, 초막 거의 같은 맥락인데요. 가을에 이스라엘 민족이 추수를 합니다. 이때는 뭘 추수하냐면 올리브나 포도 같은 걸 추수해요. 그래서 그런 추수를 하면서 우리한테는 포도 이런 건 과일 중에 하나지만 이스라엘 민족은 1년치 먹을 음료를 준비하는 굉장히 중요한 곡식입니다. 올리브 기름은 뭐 더할 나위가 없고요. 그래서 이런 것들을 추수하고 기쁨으로 축하하는, 우리나라로 따지면 추석 명절 비슷한 게 이 수장절입니다. 그래서 수장절, 초막절, 장막절은 그런 의미를 담고 있지만 그럼 왜 장막, 초막 이런 말이 붙었을까? 그냥 이 추수를 감사하는 의미에 덧붙여서 뭐가 하나 더 있냐면 풍성하잖아요. 그런데 가나안 땅에 들어가서 풍성한 가을을 경험하면서 뭐가 생각이 나냐면 광야에서 우리가 진짜 맨날 만나만 먹으면서 버텼는데 그때가 기억이 나는 거예요. 그래서 그때 이 수장절에는 초막과 장막을 져요. 초막을 져요. 그래서 이걸 수콧이라고 하는데 이 초막을 집 앞에 정원에 이렇게 문 앞에 이렇게 짓고 거기서 잔치를 합니다. 마을 사람들하고. 그래서 이때가 사실은 초막절, 장막절, 수장절 이렇게 부르는 절기인 거죠. 그래서 이스라엘 민족이 우리가 이렇게 농사짓고 결실할 수 있었던 그것을 광야 생활과 유비시키면서 기억하며 지키는 절기입니다. 자, 유대인들의 3대 절기 다시 한번 정리하면 뭐가 있다고요? 첫째, 유월절, 맥추절, 초막절. 너무 스크린 일찍 띄워줬어요. 보고 읽으면 물어본 의미가 없는데. 자, 이 절기들이 제가 왜 이 얘기를 하냐면 오늘날 우리가 지키는 절기들과 연관이 있어요. 사실 날짜가 딱 맞는 건 아니지만 의미상으로 그렇다는 겁니다. 자, 유월절은 뭐하고 연관이 있다 그랬어요? 왜 지킨다 그랬어요? 하나님의 구원하심. 그 구원하심의 상징이 뭡니까? 어린 양의 피예요. 그렇죠? 기독교의 절기가 가장 중요한 절기 중에 하나가 뭐죠? 부활절. 그렇죠? 고난주일과 부활절을 지키면서 우리가 예수 그리스도를 통해 예수 그리스도의 흘린 피를 통해 구원받았음을 고백하잖아요. 그래서 부활절과 이 유월절의 의미가 다 있어요. 그 다음에 추수감사절은 뭐하고 다 있겠어요? 장막절, 수장절하고 다 있겠죠. 그죠? 당연히 아까 제가도 말씀드렸지만 가을의 추수를 통해 감사와 감격으로 감사를 드리는 절기다. 자, 그러면 맥추감사절, 맥추절은 과연 우리가 하나님 앞에서 왜 어떻게 지켜져야 되는지 오늘 말씀은 그것을 여러분들과 나누려고 합니다. 첫 번째, 맥추감사절의 다른 이름이 뭐라 그랬어요? 초실절이라는 이름이 있다 그랬죠.
첫 번째 열매라는 거예요. 첫 번째 열매. 우리가 열심히 일하고 수확해서 첫 번째 것을 하나님께 드린다. 저는 그러면서 7월 첫 주에 드리는 맥주절이 참 의미가 있다고 생각해요. 지난 반년을 하나님 안에서 우리가 어떻게 살았는지를 돌아볼 수 있게 하고 새로운 하반기를 시작할 수 있게 하며, 특별히 내 삶에서 우리의 삶 속에서, 물론 농경문화는 아니지만, 우리가 보리농사 짓고 밀농사 짓는 건 아니지만, 이것을 통해 이 열매를 드림으로 하나님의 주권을 고백할 수 있는 절기가 되니까 그 의미가 있다는 거죠. 하지만 여기에 우리가 알지 못하는 숨겨진 의미가 또 하나 들어 있습니다. 그건 뭐냐면, 저는 이 이야기를 여러분들에게 꼭 해드리고 싶은데, 사도행전 1장 4절 말씀을 좀 볼게요. 예수님께서 승천하시면서 제자들에게 남기신 말씀이에요. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 그러면서 예수님이 뭐라 그랬냐? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 그랬단 말이에요. 자, 예수님께서 기다리라 그랬잖아요. 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 근데 그 기다리라고 한 게 뭐예요? 성령이란 말이에요. 그렇죠? 그런데 그 성령님이 언제 오셨냐? 사도행전 2장에 답이 나옵니다. 오순절 날이 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 그랬어요. 기다려서 성령님의 역사를 경험한 날이 언제냐? 오순절이란 말이에요. 자, 오순절은 어느 절기예요? 맥주절이란 말이에요. 그러면 성령이 임한 그날이 우리한테 왜 중요하냐? 바로 오순절이, 맥주절이 교회의 생일입니다. 그럼 교회는 언제부터 시작된 거냐? 마가의 다락방이다라고 얘기를 해요. 마가의 다락방에 성도들이 모여서 주님께서 약속하신 성령님을 기다리고 있었을 때, 그 성령님이 언제 오셨다? 오순절에, 맥주절에, 칠칠절에, 초실절에 오셨다. 첫 번째 성령의 역사가 시작된 날, 성령이 강림한 날, 성령의 열매가 맺어진 날, 그날이 언제다? 맥주절이다. 오늘 우리가 맥주절을 지키는 이유 중에 가장 결정적인 이유 중에 하나가, 그저 보리 농사를 짓지도 않았는데, 밀 농사를 짓지도 않았는데 왜 내가 감사해야 돼? 이렇게 생각하시는 분에게 말씀드리는 거예요. 바로 오늘이 하나님께서 교회를 통해 일하시기 시작한 날입니다. 그날을 지키는 거니 우리에게 얼마나 중요하고 의미 있는 날입니까? 여러분, 맥주절을 기억하여 열심히 지키시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째, 맥주절의 또 하나의 코드는 뭐냐? 감사예요. 감사. 보리를 추수하는 절기에 맞춰서 맥주절을 드립니다만, 우리나라도 7월쯤 되면 농사에 대한 여러 가지 소산이 생겨요. 그래서 이제 수확을 하는 농산물들이 생기기 시작합니다. 이제 저 어린 시절에 이제 이 뉴스를 보면, 요즘엔 제가 뉴스를 잘 안 보는데요. 어렸을 때는 그래도 가끔 보면 뉴스에서 이런 얘기하는 것 좀 들어봤어요. 뭐 올해는 뭐 농사가 어떻게 될 거고, 뭐 수확이 좀 안 될 걸로 예상이 되고, 뭐 비가 얼마나 올 걸로 예상이 되고, 막 이러면서 이제 걱정하는 거죠. 홍수도, 가뭄도, 뭐 여러 가지 기타 등등 걱정들을 하잖아요. 근데 이제 농사를 짓는 분들 이야기를 들어보면, 이 과일이나 이런 것들의 열매가 많이 안 맺혀도 걱정이고, 또 너무 많이 맺혀도 걱정이다 그러더라고요. 벼 농사가 잘 돼도 걱정이고, 왜? 너무 벼 농사가 잘 되면 가격이 싸질까 봐 걱정이고, 또 안 되면 안 되는 대로 흉년이라 걱정이고, 참 그런 걸 생각하면서 저희가 산다는 게, 우리 인간이 마음대로 할 수 있는 게 뭐가 있을까, 이런 생각을 해보게 됩니다. 상반기를 보내면서, 우리가 맥주절을 보내면서 하나님이 나의 하나님이 되시기 때문에 내가 이렇게 존재합니다라는 것을 생각하며 산다는 것, 얼마나 중요할까. 내가 나 스스로를 지킬 수 없기 때문에 나의 살아있음이 하나님의 도우심이고, 하나님의 도우심 가운데 내가 살 수 있다는 것이 얼마나 귀한가라는 생각을 해보게 됩니다. 일본 신학자 우츠무라 간조는 이런 이야기를 합니다. 사람에게 3가지 저주가 있대요. 첫 번째 뭐냐? 믿어지지 않는 게 저주래요.
두 번째 뭐냐? 들리지 않는 거. 여기 들리지 않는다라는 얘기는 하나님 말씀이 들리지 않는다는 얘기. 하나님 말씀이 들리지 않는 게 저주래요. 세 번째 저주는 뭐냐? 감사하지 못하는 게 저주랍니다. 저는 이 글을 읽으면서 이런 생각을 했어요. 이게 저주라면 믿어지고 말씀이 들리고 감사할 수 있다면 이거는 최고의 축복이겠구나. 여러분, 우리가 얼마나 감사합니까? 얼마나 축복받은 사람입니까? 우리는 하나님의 말씀이 믿어져요. 믿고 싶어도 안 믿어지는 사람도 있단 말이에요. 근데 우리는 하나님 말씀을 믿고 하나님 말씀이 들려져요. 듣고 감동받고 은혜 받을 수 있는 마음의 밭이 기경이 돼 있다는 거예요. 그러니까 얼마나 감사합니까? 더더군다나 우리가 맥주절을 지키면서 하나님께 감사의 조건들을 생각하고 하나님 감사합니다 이렇게 고백할 수 있다면 이것이야말로 최고의 축복이 아닐까 생각이 돼요. 여러분, 이 자리에 있는 사랑하는 성도 여러분, 맥주절을 지키는 여러분은 바로 가장 축복받은 사람임을 기억하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막 세 번째, 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데 우리가 왜 감사할 수 있고 감사해야 되느냐? 감사의 본질이 하나님이시기 때문이다. 따라합시다. 감사의 본질은 하나님이십니다. 시편 136편 4부 예배 때 이 말씀을 가지고 제가 설교를 할 건데요. 136편을 보면 아주 재미있는 시구가 반복되고 있습니다. 그것은 뭐냐? 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 1절에 이렇게 시작해요. 그리고 중간에 여호와께 감사하라, 하나님께 감사하라는 내용이 계속 나옵니다. 그리고 그 이유를 뒤에서 설명해 줍니다. 이유는 뭐고 이유는 뭐고 이유는 뭐고. 그리고 26절 마지막 절에 보면 또 이렇게 얘기해요. 하늘에 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 자, 일단 우리는 이 본문을 통해 알 수 있는 것, 감사의 대상이 누구냐? 누구시죠? 하나님이에요. 자, 그리고 그 감사의 이유가 뭐냐? 여러분, 감사의 이유가 뭐예요? 여러분들이 반년을 살면서 하나님께 고백하는 여러분의 감사의 이유가 뭡니까? 우리 여러 가지 것들 생각할 수 있잖아요. 물론 그것도 좋은 일입니다. 감사할 수 있는 건 축복받은 일입니다. 하지만 시편 기자의 고백은 우리들의 감사랑 조금 달라요. 뭐가 달라요? 감사의 이유가 처음과 끝이 하나님이시라는 거예요. 하나님이 선하시고 인자하시기 때문입니다. 하나님이 인자하시기 때문입니다. 그것 때문에 하나님께 감사하고 여호와께 감사할 수 있다라는 거예요. 사람이 다른 일들을 놓고 감사를 하면요, 감사할 때도 있지만 속상할 때도 있어요. 성적 오를 때도 있지만 내려갈 때도 있고요. 학교 다닐 때 보면 돈이 좀 여유가 있을 때도 있지만 어려울 때도 있습니다. 어려울 때가 더 많은 것 같아요. 사람이 사이가 좋을 때도 있지만 어떤 땐 싸울 때도 있잖아요. 나 우리 아내랑 열심히 싸웠는데 하나님 감사합니다 이러긴 쉽지 않잖아요. 나 우리 남편이 죽도록 미운데 하나님 감사합니다 말이 안 되잖아요. 하나님, 나 주식 가지고 이번에 돈 좀 벌어보려고 샀더니 주식이 땅바닥으로 곤두박질 칩니다. 하나님 감사합니다. 이런 사람 없잖아요. 하나님, 나 이번에 성적이 좀 잘 나왔으면 좋겠는데 반에서 드디어 꼴찌를 했습니다. 너무 감사합니다. 이런 사람 없잖아요. 조건을 놓고 감사하면요, 감사가 유동적이에요. 늘 언제나 항상 감사할 수가 없어요. 그래서 제가 늘 얘기하는 거예요. 감사의 본질이 누구에게 있다? 하나님께 있다. 하나님 때문에 감사해 보세요. 하나님은 변함이 없으십니다. 하나님 언제나 우리를 도우십니다. 하나님 늘 언제나 지키십니다. 때로는 나의 실패까지도 하나님께서 도와주시는 역사로 인해서 풍성해질 수가 있어요. 그렇다면 주님 때문에 감사할 수 있어야 된다는 거예요. 어떻게 늘 언제나 감사절 날이면 늘 인용되는 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 에이, 말도 안 돼. 제가 어렸을 때 이렇게 써놨어요. 에이, 말도 안 돼. 어떻게 항상 기뻐하고, 항상 기뻐하면 조증 아닌가? 쉬지 말고 기도하라. 기도만 하면 밥은 언제 먹어? 범사에 감사하라. 모든 일에 감사하라고. 에이, 그건 나를 속이는 거지. 그래서 에이, 거짓말 이렇게 표시를 해놨던 적이 있어요.
근데 여러분, 사람한테 표적을 두니까 그런 거예요. 하나님께 마음을 두고 감사를 둬보세요. 하나님은 선하시고 인자하십니다. 그 하나님이 우리 하나님인데 그러면 우리는 감사할 수밖에 없는 거 아닙니까? 유대인 탈무드에 보면 세상에서 가장 현명한 사람은 누구냐? 배우는 사람이래요. 세상에서 가장 강한 사람은 누구냐? 격투기를 잘하는 사람이 아니라 자기를 이기는 사람이래요. 그리고 세상에서 가장 행복한 사람은 누구냐? 범사에 감사하며 사는 사람이다. 여러분 행복하십니까? 세상에서 가장 행복한 사람 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 결론적으로 말씀을 드립니다. 우리가 절기를 지키고 기념일을 지키는 이유는 오늘을 기억하면서 과거에 잊지 말아야 될 것들을 다시 한번 떠올리고, 그리고 미래에 우리가 이것을 통해서 원동력을 갖기 위해서입니다. 우리가 맥주감사절을 지키며 상반기에 감사한 것들을 돌아보며 하나님께 감사를 돌리는 이유는 이것으로 끝나는 게 아니라 이제 앞으로 우리에게 주어질 하반기, 앞으로 주어질 우리의 삶 가운데서 하나님께서 함께 하실 것을 감사할 수 있기 때문입니다. 맥주감사주일은 그런 면에서 우리에게 가장 소중한 절기 중에 하나입니다. 더더군다나 우리로 하여금 이렇게 모여서 예배하고 같이 기도하고 같이 찬양하며 하나님 말씀 들을 수 있는 교회가 시작된 첫 열매의 날이에요. 여러분, 초대교회 때 임하셨던 그 뜨거운 성령의 역사를 기억하시고 우리 가슴에 품으시고 받으시기를 바랍니다. 그리고 그 열매가 우리의 삶에 풍성하게 넘쳐서 하나님의 하나님 되심으로 인해 우리가 감사의 영광에 참여하고 고백하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 참 부족하고 연약한데도 하나님 쉬지 않고 일하시며 우리를 돌봐주셨습니다. 우리를 돌봐주신 그 은혜, 그 사랑 감사합니다. 이제 맥주절을 지키며 우리가 주님 앞에 기쁨으로 감사하기를 원하오니 주님 동행하시고 우리와 함께하여 주옵소서. 늘 언제나 기쁨으로 주님께 열정적으로 찬양하고 신앙생활하며 이 땅에서 하나님의 그 아름다운 모습과 하나님의 멋진 그 함께 하심을 경험하며 고백하며 감사로 영광을 돌릴 수 있도록 도와주옵소서. 오늘 내게 주신 가장 귀한 시간 주님께 드리며 맥주절을 지키게 하신 하나님께 모든 영광을 올려드립니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘.